बाणी शब्द विचार। अज दे अमृतमय बचनां दा पाठ भाई साहब जी पासों सरवण कीता। अमृतमय बाणी दी विचार दे नाल सांझ पाउण वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है, मन बिरतियां नूं इकागर करदे होए निमाणे जे हो के चवर छतर तखत दे मालक धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरनां विच जुड़न दा यतन करिए। सबना दियां हाज़रियां समरथ सतगुरु जी दे पावन चरनां विच लग जाण। दशमेश पिता कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी की उस्तत करदियां अज दे अमृतमय बचनां दे राहीं जो सानू दुनियावी मनुखी जीवां नूं समझाउणा चाहुंदे ने, एक मन एक चित हो के समझण दा यतन करिए जी। वाहिगुरु साहिब जी। जाप साहिब चाचरी छंद तव प्रसाद। निर्बूज है असूज है, अकाल है अजाल है। आप जी रोजाना इस अस्थान तो अमृतमय बाणी की विचार का लाहा प्राप्त करते आ रहे हो। हर गुरु का सिख गुरु का प्यारा अमृत वेले नूं संभालदियां होइयां नितनेम दा जाप करदा है। नितनेम दियां बाणियां दे विचों ये दूसरी बाणी जाप साहिब, जिस दा उचारण बादशाह दरवेश शाही शहनशाह कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने किया है, जिहदे विच निरोल अकाल पुरख परमेश्वर की उस्तत और परमेश्वर का ज्ञान है। अज दे जो अमृतमय बचन आप जी ने सरवण कीते हन, विचार दे नाल सांझ पाउण लई गुरु साहब जी सुरत अकाल पुरख जी नाल जोड़ के और सानू दुनियावी मनुखी जीवां नूं समझा रहे ने कि वो परमेश्वर कैसा है। क्योंकि असीं ते दुनिया बारे दस सकते हैं जिस दुनिया विच रहिंदे हां, पर किते ना किते जाके असीं दुनिया दे विच भी फेल हो जाने हां। कई बार असीं ये कहने हां कि इस प्राणी नूं मैं समझ नहीं सकिया। क्यों? क्योंकि मैं जिथों तक मैं समझिया सी वो कुछ होर सी, पर जिहड़ी मेरी समझ तो बाहर सी वो कुछ होर है। जिस संसार दे विच रहिंदे हां उहनूं भी कई बार समझना साडे लई औखा हो जांदा है। ते जिन्हें इस ब्रह्मंड की रचना की अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने, अकाल पुरख नूं समझना फिर साडे वस की गल नहीं। क्योंकि असी ते हजे जिन्हां दे विच रोज विचरदे हां असी उन्हां नूं नहीं समझ सके। कई बार बंदा कहता है कि मैनू 30 साल 20 साल 50 साल हो गए पर अज तक इस बंदे की समझ नहीं आई। आम आपां ये दुनियावी गल करते हैं कि जिस बंदे नाल 50 साल 20 साल या 70 साल भी रह के समझ नहीं आई ते असीं अकाल पुरख नूं वाहिगुरू नूं किथे समझ लांगे। इत्थे आके फिर साडे हथ जुड़ते हैं।
ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾ। ਮੈਂ ਤੁੱਛ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ, ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ। ਤੁੱਛ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਉਂ ਸਮਝਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਮਤ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਧੋਖਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡ ਤੋਂ, ਧੋਖਾਦਾਰੀ ਤੋਂ, ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਇਹੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ। ਬੂਝ ਦਾ ਅਰਥ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਣਾ ਅਸੂਝ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੂਝ ਬੂਝ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐੜਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਵਾਚਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਬੋਧ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਬੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਕਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ? ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। 15 ਦੇ 15 ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰਬੂਝ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੂਝ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਲ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਔਰ ਤੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਮ ਤੁਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਤੀਸਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਤੁਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਮ, ਤੂੰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਤੁਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਨਿਰਬੂਝ ਹੈ, ਅਸੂਝ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਅਕਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੂਝ ਬੂਝ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਜਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਬਣੀ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ
ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਆਪ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਜਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਵਿੱਚ, ਚੱਕਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੜੀ ਨੇ ਜਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਫਸ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਔਰ ਜੰਜਾਲ, ਆਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਜੰਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਜਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੰਜਾਲ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ? 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਮਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲੀ ਸੂਈ ਨਹੀਂ, ਧਾਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਿਹਦੀ ਲਈ? ਮਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਲਾ ਬੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਮਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੇ, ਤੇ ਐਸਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਧਸਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਲਾ ਬੁਣਦਾ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਜਾਲ, ਉਹ ਜਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਜੁੜਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਲਾ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੇਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ 5 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਰਹਿਤ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਜੇ ਉਸ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋਂ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਧੂਰੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆਲ ਤੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਂਤੇ, ਭਰਮ ਨ ਜਾਏ, ਆਪ ਡੂਬੇ ਚਾਹੋਂ ਵੇਦ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ,
ਬਹਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਡੁੱਬੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਵੀ ਜਾਂ ਜਾਲ ਨੇ, ਮਾਇਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਇਆਵੀ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਅਜਾਹਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਅਜਾਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨੇ ਉਨਾ ਉਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨੇ ਉਨਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਕਾਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਉਨਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਜਾਹਾ ਹੈ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਅਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਥਾਂ, ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਸ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਰੱਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ। ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਮੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਜਿੱਧਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਆਇਓ, ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਾਹਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਸੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਹਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਵਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਾਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਨੰਤ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਨੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਨੰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਨੰਤ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮਹੰਤ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮਹੰਤ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਚੰਦ ਕੁ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਹੰਤ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਉਸ ਲਾਇਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚੰਦ ਕੁ ਨੇ, ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਨੇ ਮਹੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕਲੰਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਮਸੰਦ। ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਾ ਮਸੰਦ, ਉਨਾ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਹੈ ਮਸੰਦ।
ਆ ਹੈ ਮਸੰਦ। ਪਰ ਜੇ ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਮਸੰਦਨ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹ ਖਤਮ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁਣ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਤੇ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੋਲਾ ਮਸੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਧਰਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਤੇ ਮਸੰਦ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਵੀ ਤੇ ਮਸੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਚਰਣ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਮਸਵਾਣੀ ਬਣਾ, ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਕਾਗਦ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਮਸਵਾਣੀ ਸੀ ਦਵਾਤ, ਉਸ ਦਵਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਹੜੀ ਭਰਨੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਭਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਸ਼ਰ ਕਾਲੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਾਹੀ ਭਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ਰ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਛੂਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਮ ਤੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦੇਗਾ ਚੰਗਾ, ਮਾੜਾ ਪਾ ਦੇਗਾ ਮਾੜਾ। ਹਾਂ, ਫਲ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਕਰਮ ਆਪਣਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮਹੰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹੰਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੰਤ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਿਕਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਅਜਾਹਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਲੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਸੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਲੰਭ ਹੈ, ਅਸੰਭ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਲੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਦ ਉਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰ ਕਿ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ
न जाई लखिया। असी कुदरत का अंत पा लिया? नहीं पा सके। जे असी कुदरत का अंत नहीं पाया फिर असी लीक वा के किवें कह सकते हैं भी बस इत्थे तक ही हद है। आ जमीन उत्ते लीकां वाइयां ही ने, बॉर्डर बना दिते। ये असी लीकां वा के बॉर्डर बना दिते, ये अपनी अपनी हद तय कर दिती है कि हिंदुस्तानी इस हद विच है, पाकिस्तानी इस हद विच है, अमेरिकन इस हद विच रह सकते हैं, कनेडियन इस हद विच रह। असी लीकां वाइयां ने, अपनी हद असी आप तय कर दी कि इस जमीन उत्ते जिहड़ा रहना साडी इत्थों तक हद है। दूसरे दी हद विच जाण वास्ते इजाजत लेनी पएगी। जे बिना इजाजत तो चले जाएंगे तो उत्थे हथकड़ियां लग जाणियां। किन्ने ऐसे मुल्क ने जिथे एक मुल्क का दूसरे मुल्क की हद पार करदिआं गिरफ्तार हो गया, हथकड़ियां लगियां, किन्ने साल जेलों में ही कट दिते। क्यों? कसूर की सी? कसूर ये सी भी हद पार कर गया बिना इजाजत तो, आग्ञा नहीं लई। इसलिए सब कहते ये लीकां असी वाइयां ने, अपनी अपनी हद असी आप ही तय कर लई। पर जिहड़ा अकाल पुरख इस धरती नूं साजण वाला सी, ओदी लीक वा के ओदी हद किवें तय करोगे भी वो इन्ने को दायरे दे विच ही है। जिवें पहलां आपां विचारिया अजाहा, ओदी कोई एक जगह नहीं। असी इस धरती दे टुकड़े करके किन्नियां लीकां जड़ियां ने वाह दित्तियां ने। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मैप वेखते हो ना, नक्शा वेखते हो तो किन्नियां लीकां वाइयां गईयां। असी उन्हां लीकां नूं वाह के असी वंडियां पा लईआं, हद भी असी अपनी तय कर ली, बोलियां भी असी वखरियां वखरियां बना लईआं, भाषावां भी वख-वख, रहन सहन भी वख-वख असी कर लिया। पर जिन्हें इस धरती नूं साजिया सी, असी उहनूं किवें वख-वख करांगे? लीक वा के भी हाँ साडा रब इत्थे है ते साडा रब इत्थे है। जिवें अगे भी जिक्र किया सी, चलो धरती ते लीकां वातियां, सूरज ते लीक कौन वा के आएगा? सूरज ते कौन लीक वा के आएगा भी हाँ इन्ना सूरज साडा है ते इन्ना सूरज साडा है? उत्थे लीक वाई नहीं जा सकती, क्योंकि उहदा तेज ही इन्ना है, उहदा प्रताप ही इन्ना है। जिहड़ा उत्थे लीक बन जाएगा वो अपना आप ही खत्म कर लेगा, तहस नहस हो जाएगा, सड़ के सुआह हो जाएगा। पर लीक नहीं वा सक, क्योंकि उत्थे दा तेज ही इन्ना ज्यादा है। इसे तरह परमेश्वर ते असीं लीक किवें वा देंगे? पर वा दित्तियां। मैनूं माफ करना, बड़ी बार बेनतियां कीतियां और करदे रहना है। आ लीकां ना वाईए आपो अपनी बरादरियां दी, आपो अपने जात पात दे नाम ते गुरुद्वारे बना के लीकां वा दित्तियां, इहनूं खत्म करिए। बड़ियां लीकां वह गईयां। और केवल देश नहीं, विदेशों विच भी जिथे देखो तुसीं अपनियां अपनियां लीकां वा के असीं आ बिल्डिंगां बना के कह दिता ये मेरी बरादरी दा, फलानी बरादरी दा। जिस नूं अंदर प्रकाश कीता वो ते कहंदा वो अलीक है, उहदी ते लीक वाही नहीं जा सकदी, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੀ नहीं जा सकता। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सानू एक होना सिखाउंदी है। असीं गुरु साहिब का ही प्रकाश करके वंडियां पा रहे हैं। असीं बरादरियां दे नाम ते अस्थान बना रहे हैं, जातां पातां दे विच वंड रहे। एक पिंड दे विच दो गुरु घर है। पुछया कादे लई? कहण लगे एक उच्ची जातियां लई, एक नीवीं जातियां दी हद हो गई। एक साडी बरादरी दा, एक फलानी बरादरी दा। असीं गुरु घर दी बरादरियां दे नाम ते ये लीकां ही ने जिहड़ियां असीं लीकां वा दित्तियां। असीं जिहड़ियां सोसाइटियां बनाईयां, मैनूं माफ करना, उहदे ते भी लीकां वा दित्तियां। असीं ये मेरी सोसाइटी दा है, फलानी सोसाइटी दा है, ते जे इधर दी सोसाइटी दा इधर चला गया फिर उहदी खैर कोई नहीं, भी तूं साडी सोसाइटी दा हो गया, उत्थे की लैण गया? तू साडी सोसाइटी दा लीक वा दित्ती असीं। पर जिहदे नाम नाल जुड़े आ उत्थे लीक दा कोई काम ही कोई नहीं है, उत्थे ते वंडियां दा काम ही कोई नहीं। उत्थे ते एक मनुखता सिखाई जा रही है, मनुख वाले गुण ग्रहण करने वास्ते दिते जा रहे हैं। पर असीं आख्या नहीं महाराज, जिवें वो बाहर दे कानून देखदे आ ना तुसीं, जिथे जज ने फैसला सुनाउणा उत्थे अखां ते पट्टी बन्नी हुंदी है ना, इसे तरह असीं कहने गुरु साहब जी तुसीं रुमाला साहब ही उत्ते रहण दिओ,
ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਪਰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੰਨ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਓਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਲੀਕਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੀਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਟਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਰ ਲੀਕ ਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਲੀਕ ਹੈ, ਆਲੀਕ, ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਵਾਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਦ ਬੰਨਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 4 ਵੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਵਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਇਸ ਲੀਕ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਜੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਲੀਕ ਟੱਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਲੀਕ ਹੈ, ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਹ ਲੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਲੀਕ ਵਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਲੀਕਾਂ ਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੀਕ ਕਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਸੀ? ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਆ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਕਿਤੇ ਲਈ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨੱਕ ਰਗੜੋ ਆ ਕੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ ਆ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਸੀਸ ਨਵਾਈਐ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਕੁਸੁੱਧੈ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸੁੱਧੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਖੈਰ ਵਿਚਾਰ ਲੰਬੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਲੀਕ ਜਿਹਦੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਸਰਮੌਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਆਸਣ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜੋ ਆ ਕੇ।
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਿਰਲੰਭ ਹੈ, ਅਸੰਭ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਲੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਰਾ, ਨਿਰਲੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਛੁਰ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੂਪਤ ਮੇਰੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦੇ ਕੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੱਜਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੱਜਦੇ ਹੋ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾ, ਪਿਆਰ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਲੰਭ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੰਭ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸੈ ਭੰਗ, ਸਵਯੰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਵਯੰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਲੰਭ ਹੈ, ਅਸੰਭ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਜਮ ਹੈ, ਅਪੂਤ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਅਗੰਮ ਹੈ। ਅਗੰਮ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਹੈ। ਅਜੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਤਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਨਾ ਪਾਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਹ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਰ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1 2 3 4। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ 1 2 ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਣਤੀ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਲਾ ਦਿਓਗੇ 100 ਗੁਣਾ, 3 ਲਾ ਦਿਓਗੇ 1000 ਗੁਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਭੂਤਕ 5 ਤੱਤ, ਉਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਅਛੂਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਛੂਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ, ਛੂਣ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂ ਸਕਦੇ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਛੂ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਫੁੱਲ ਬੜਾ ਮੁਲਾਇਮ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਲਾਇਮ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਛੂਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂ ਸਕਦੇ। ਅਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਾਤੀ। ਉਹ ਅਛੂਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਅਛੂਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੂ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਅਸੀਂ ਅਛੂਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੀਤਾ। ਅਛੂਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਛੂਤ ਨੇ, ਜੇ ਛੂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਚੌਂਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੁਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਅਛੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਕਿਹਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਛੂਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਛੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਅਛੂਤ ਹੈ, ਪਰੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਈ। ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਅਛੂਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਅਛੂਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਛੂਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੋਕ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਹੈ, ਅਪਰਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਣ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਝੋਲਾ ਤਿਆਗ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ।
ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਕ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪੱਤਰ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸ਼ੋਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁੱਕਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਗਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਦਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਚਿੰਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਜਿਹਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ, ਗਮ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਰਮ, ਉਹ ਕਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਹੁ ਰਾਮ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਫਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਕਰਮ ਹੈ, ਅਭਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹ ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਭੁਲੇਖਾ। ਭੁਲੇਖਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਖ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅਪੀਤ ਹੈ, ਅਵਾਹ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੀਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਅਜੀਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਕਾ ਅਜੀਤ ਹੂੰ ਜੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੀਤਾ ਗਿਆ ਅਗਰ ਤੋਂ ਜੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆ ਭੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਭੈ ਭੀਤ। ਭੈ ਭੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਭੀਤ, ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਹ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੈ ਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆਬਾਹ ਹੈ, ਆਗਾਹ ਹੈ। ਆਬਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰਾ ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇਰਾ ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅਭੀਤ ਹੈ, ਆਬਾਹ ਹੈ, ਆਗਾਹ ਹੈ।
ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਾਲਕ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਸਨ ਹਿਲਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਜੀਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕੇ, ਡਰ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਭੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਾਹਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਗਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਹ ਹੈ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਬਲ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਗਾਹਾਂ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਕੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਖੀਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਹ ਹੈ, ਅਗਾਹਾਂ ਹੈ, ਅਟਲ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਹ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਾਪ ਤੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਾਪ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਚੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 100 ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 1000 ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੈ ਜੈ ਵੇਖੋ ਤੈ ਹਜੂਰ, ਜਾਂ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜੂਨੀ ਅਕਾਲ, ਉਹ ਕਾਲ ਤੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਮਟ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਮੇਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ।
ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅਪੀਤ ਹੈ, ਅਬਾਹ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਹੈ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।